warahmatullahi wabarakatuh. හිදායතුල් විල්දන් කුරාන් මදරසාවේ වාර්ෂික ත්‍යාග ප්‍රදාන උත්සවය සඳහා ඔබ සාදරයෙන් ඔබ සියලු දෙනා සාදරයෙන් පිළිගනිමු. කිරාත් පාරණය සඳහා ආතිම් හුසයින් ඩීන් ආරාධනා කර සිටිමු. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. ජසාකල්ලා ආතිම්. සිංහල කතිකයක් සඳහා බරීරා අබ්දුල් හකීම්. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु. ඔබ සැමට අල්ලාහ්ගේ ශාන්තිය, දයාව සහ ආශිර්වාදය ලැබේවා. මාගේ ගුරුවරුන්ගෙන්ද මා ප්‍රියාදර සහෝදර සහෝදරියන්ගෙන්ද මව්වරුන්ගෙන්ද අවසරයි. අද මාහට ලැබී ඇති මාතෘකාව අල් කුර්ආනයේ මහිමය යනුවෙන් වචන මිදක් තැබීමට දෙන්න මටත් අවසර. මුළු මහත් මනුෂ්‍ය සංහතියටම සර්ව බලධාරී අල්ලාහ් විසින් සඳහා තික ආලෝකය මාර්ගෝපදේශනම වෙන ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ ශ්‍රේෂ්ඨත්වයේ කියවේ. ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනය යනු අපගේ ආදරණීය නබි මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන්ට වසර 23ක කාලයක් තුළ පහළ කරන ලද අල්ලාහ්ගේම වචනයයි. එය මිනිසා අන්ධකාරයෙන් ආලෝකය වෙත ගෙන එම සඳහාත් සත්‍යය සහ අසත්‍යය පැහැදිලිව වෙන් කර ගැනීම සඳහාත් අවසාන සහ සම්පූර්ණ දේව ග්‍රන්ථයයි. ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ පවසන හැටි කිතාබුන් أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. අප නුඹට පහල කළ මේ ආශිංසන වලින් පිරි පුස්තකය වේ. ඔවුන් මේ ගැඹුරට සිතා බැලීම පිණිසද බුද්ධිමතුන් උපදෙස් ලැබීම පිණිසද අපි පහල කළෙමු. මේ සූරා සාද් 29 වෙනි ආයතය වේ. මෙලොව මනුෂ්‍ය වර්ගයාමව ඔවුන් පෝෂණය කර ඔවුන්ට ඍජු මඟ පෙන්වීම උදෙසා අල්ලාහ් අල් කුර්ආනය පහළ කළේය. මෙය විශ්වාසවන්තයන්ට යහ උපදේශයක් ලෙසද රෝගාතුර වූ අයට ඖෂධයක් ලෙසද මඟ වැරදී ගිය අයට ඍජු මඟ පෙන්වීමක් ලෙසද අල්ලාහ් පහළ කළේය. එක් හදීසයක අෆ්දලුල් ඉබාදති තිලාවතුල් කුර්ආන්. අල් කුර්ආනයේ තේරුම්ගෙන පාරායනා කිරීම උතුම් වන්දනයක් වේ. යනුවෙන් නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණෝ පැවසූහ. ඔබට මෙලොව ජීවිතයේ සැප සම්පත් සතුට නිරෝගී බව උසස් දීපවත්මක් අවශ්‍යද? ඒ සඳහා කුර්ආනය පිළිපදින්න. ඔබට පරලොව ජීවිතයේ ඉහළ දර්ජාවක් ස්වර්ගය අවශ්‍යද? ඒ සඳහාද කුර්ආනය පිළිපදින්න. ඔබට මෙලොව ජීවිතයේද පරලොව ජීවිතයේද ජය ගැනීමට අවශ්‍යද? ඒ සඳහාද කුර්ආනය පිළිපදින්න. ඔබ ජය නියතයි ඉන්ෂා අල්ලාහ්. තවද අල්ලාහ් පවසයි සත්‍ය වශයෙන්ම කුර්ආනය සම්පූර්ණයෙන්ම යහමඟ පෙන්වන්නේය. බනෝ ඉස්රාඊල් 9 වෙනි ආයතය. අල් කුර්ආනයේ ශ්‍රේෂ්ඨත්වය වටහා ගනිමින් එයට ගරු කරමින් අල්ලාහ් අප සමට ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනය යහමඟ පෙන්වීම නිවැරදි අවබෝධ කර ගැනීමට සහ ඒ අනුව ජීවත් වීමට මටත් ඔබටත් ශක්තිය සහ උපකාර කරත්වා. ආමීන් ආමීන් යා රබ්බල් ආලමීන්. ඉංග්‍රීසි කතිකයක් සඳහා හව්වා හුසයින් ඩීන්.
Respected Ustad and my dear fellow friends, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I am here to speak a few words about the Holy Quran. Holy Quran is a sacred book which was given to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam from Allah through Jibril alayhi salam. Holy Quran has 6,666 verses and 114 surahs. There are 15 sajadas and 30 ajzas. Holy Quran was revealed in month of Ramadan in cave Hira. Muslims Muslims recite small Quran in month of Ramadan. The first 5 verses was revealed in Surah Alaq. The longest surah is Surah Baqarah, which has 286 verses, and shortest surah is Surah Kawthar, which has 3 verses. Holy Quran is full of words of Allah. Jazakallahu khaira wassalam. මීළඟට අපේ හදීස් සමග එහි තේරුම සඳහා අස්මා සහ කදීජා. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. අද අපි මෙතනට පැමිණියේ හදීස් ස්වල්පයක් කතා කිරීමටයි. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات සීල ක්‍රියාවන් නියතයේ මතය අනුව සකස් වනවා ඇත යනුවෙන් නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මානව පැවසුවා. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان පිරිසුදුකම ඊමානයේ භාගයකි යනුවෙන් නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මානව පැවසුවා. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة සෑම හොඳ ක්‍රියාවක්ම පරිත්‍යාගයක් වේ යනුවෙන් නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මානව පැවසුවා. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام කේලම් කියන්නේ ස්වර්ගයේ නැපිරිසිය යනුවෙන් නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මානව පැවසුවා. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار හිංසා නොකර යුතුයි හිංසා කරන්නාගෙන් පලි නොගත යුතුයි යනුවෙන් නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මානව පැවසුවා. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلمة طيبة الصدقة ප්‍රිය වචනේ දායනයකි යනුවෙන් නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මානව පැවසුවා. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات මව්වරුන්ගේ පාමුලේ ස්වර්ගය ඇත යනුවෙන් නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මානව පැවසුවා. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة تطرد البلاء දන් දීමෙන් කරදර වළක්වාලයි යනුවෙන් නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මානව පැවසුවා. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة مفتاح الجنة සලාතය ස්වර්ගයේ යතුර වේ යනුවෙන් නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් පැවසුවා. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة උපවාසයේ ලෙඩ රෝග හා පාප ක්‍රියා වළක්වන ඵලයකි යනුවෙන් නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මානව පැවසුවා. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم අධ්‍යාපන ලබා ගැනීම සෑම මුස්ලිම් වරයෙකුට අනිවාර්ය වේ යනුවෙන් නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මානව පැවසුවා. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة المؤمن එක් විශ්වාසවන්තයෙකුට තවත් විශ්වාසවන්තයෙකුට මුහුණ බලන කණ්ණාඩියක් බඳිය යනුවෙන් නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මානව පැවසුවා. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب يحمل الإيمان බොරු කීමෙන් විශ්වාසය පළදුවේ යනුවෙන් නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මානව පැවසුවා. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر උවමනාවෙන් සලාතය පැහැර පුද්ගලයා කාෆිර් වේ යනුවෙන් නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මානව පැවසුවා. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل العبادة تلاوة القرآن අල් කුර්ආනයේ තේරුම් ගැන පාරායනා කිරීම උතුම් වන්දනයක් වේ යනුවෙන් නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මානව පැවසුවා. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفل على أمتي 40 حديثا بعث الله تعالى
فقيها وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. මාගේ අනුගාමිකයන් කවර හෝ කෙනෙකු හදීස් හදලයක් පාඩම් කරයිද ඔහු අල්ලාහ් තාලා විසින් අවසාන දිනයේ ඥානවන්තයෙකු ලෙස නැගිටිනු ලැබේ. ඒ විට මම ඔහු වෙනුවෙන් ආයාචනා කරන්න කුෂෙන්ද සාක්ෂි කරන්න කුෂෙන්ද මම සිටිමි. යනුවෙන් නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මාන පැසුවා. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. කෙනෙකු දම දිවෙන් සහ අතින් මුස්ලිම් වරුන්ට ඉන්සාෆ් කරයිද ඔහු ශ්‍රේෂ්ඨ මුස්ලිම් වරයෙක් වන්නේය. යනුවෙන් නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මාන පැසුවා. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ගින්දර වෙලෙන් දර්දවනවා මෙන් ඊර්ෂ්‍යා හොඳ දේ විනාශ කරයි. යනුවෙන් නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මාන පැසුවා. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمنين وجنة الكافرين. මෙලොව මුමින් වරුන්ට වන්දනාගාරයක් වේ. කාෆිර වරුන්ට ස්වර්ගයක් වේ. යනුවෙන් නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මාන පැසුවා. වස්සලාම්. මීළඟට අපි බයන් සඳහා වැල්ලවත්ත ජුමා පල්ලියේ මෞලවි ඉර්ෆාන් ආරාධනා කර සිටිමු. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. கண்ணியத்துக்குரிய மாணவர்களே, உஸ்தாத்மார்களே, உலமாக்களே, அதே போல் மதரசாவுடைய நிர்வாகிகளே, அனைவருக்கும் மீண்டும் சலாம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்து. அல்ஹம்துலில்லாஹ், அல்லாஹ் புனிதமான ரமதானுடைய மாதத்தை மீண்டும் மீண்டும் அடையக்கூடிய பாக்கியத்தை அல்லாஹ் எங்களுக்கு தௌஃபீக் செஞ்சுக்கிறான். நான் நினைக்கிறேன் இது இந்த 4வது தடவையாக ரமதானுடைய மாதம் 27ல் உங்களோட பள்ளியுடைய இந்த பயானுக்கு வாரத்தை நினச்சி நான் சந்தோஷப்பட்டோம். மேலும் இந்த ஆசை இந்த மதரசா இன்னும் வளரணும், இன்னும் உயர்ந்த இடத்துக்கு போகணும். இங்கே ஓதக்கூடிய மாணவர்கள் உலகத்தில் பல இடங்களுக்கு போய் குர்ஆனை கற்பிக்கணும். நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஹதீஸில் கூறினார்கள், خيركم من تعلم القرآن وعلم. பழமையாக சொல்லக்கூடிய ஹதீஸ், ஆனால் முக்கியமான ஹதீஸ். خيركم من تعلم القرآن وعلم. யார் யாருக்கு அந்த ஹதீஸ் பாடம் இருக்குது சொல்லுங்க பாப்போம் எல்லாரும் சேர்ந்து. மாஷா அல்லாஹ் எல்லாரும் பாடமாக்கிக்கிறாங்க. மாஷா அல்லாண்டு எல்லாரும் பாடமாக்கிக்கிறாங்க. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் என்ன சொன்னாங்க? உங்களில் சிறந்தவர் யார் குர்ஆனை தானும் கற்று பிறருக்கும் என்ன செய்கிறாரு? கற்றுக் கொடுக்குறாரு. உலகத்தில் சொத்து செல்வங்களை சேர்த்தவங்க சிறந்தவங்கன்னு சொல்லலை. அப்படி சொன்னாங்களா? உலகத்தில் யார் அதிகமான சொத்து செல்வங்களை சேர்த்து கொண்டிருக்கிறாங்களோ, 2-3 வீடு வாங்கி வச்சுக்கிறாங்க, 4-5 வாகனம் வாங்கி வச்சுக்கிறாங்க, நல்லா உயர்ந்த இடத்துல வாழ்கிறாங்க, இவங்க சிறந்தவங்களா? யார் சிறந்தவங்க? 1வது குர்ஆனை தாங்கள் கற்றுக்கொள்கிறாங்க. இப்போ நீங்கள் படித்து கொண்டிருக்கிறீங்களே, குர்ஆன் அலிஃப் பா தா சாலேந்து படித்து அப்படியே என்ன செய்றீங்க? கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தஜ்வீத் ரூல்ஸை படித்து குர்ஆன் அழகாக ஓதுறதுக்கு படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன செய்றீங்க? அதை மற்ற மக்களுக்கு படித்து கொடுக்குறீங்க. உலகத்தில் நீங்கள் தான் என்னது? சிறந்தவங்க. உலகத்தில் நீங்கள் தான் பெஸ்ட். யார்? நீங்கள் தான். எப்படி இருக்கணும்? குர்ஆனை நாங்கள் கற்று பிறருக்கு கற்றுக் கொடுக்கணும். அதனால் மேலான மாணவர்களே, கட்டாயம் நாங்கள் என்ன செய்யணும்? இன்றைக்கு ஒவ்வொருவரும் நியத்து வைக்கணும், குர்ஆனை பூர்த்தியாக நான் கற்றுக்கொள்ளணும். குர்ஆனை பூர்த்தியாக இடையில கொஞ்சம் படிச்சுட்டு கொஞ்சம் குர்ஆன் ஓத தெரிஞ்சதோடு ரைட் எனக்கு எல்லாம் தெரியும் நான் ஓத படித்து கொண்டேன், அப்படி அல்ல. எப்படி படிக்கணும்? நாங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் இந்த மதரசாவில் ஓதுற ஒவ்வொருத்தரும் நாங்கள் எங்களோட முக்கிய நோக்கம் நாங்கள் ஒரு ஹாஃபிலாக மாறணும். குர்ஆனை ஃபுல்லாக மெமரைஸ் பண்ணி குர்ஆனை ஃபுல்லாக பாடம் பண்ணி முடிக்கணும். நேற்று வைப்போம் இன்ஷா அல்லாஹ். இன்றைக்கு 27ஆம் நோன்பு நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் ஹாஃபிஸ் ஆகணும். யார் சரி குர்ஆனில் ஒரு இடத்த பெரட்டி இந்த இடத்த ஓதுங்கன்னு சொன்னால் நாங்கள் பார்க்காம கண்ணை மூடிக்கொண்டு அப்படியே பட்டன்னு ஓதிக்கொண்டு போகிற அளவுக்கு குர்ஆன் எங்களுக்கு பாடம் வைக்கணும். குர்ஆனை யார் ஓதி அதை மரணம் செய்வாங்களோ அல்லாஹ் அவங்களுக்கு எவ்வளோ பெரிய பாக்கியத்தை கொடுப்பான். நாளைக்கு ஒரு ஹாஃபில கூப்பிட்டு அல்லாஹ் கியாமத்து நாளில் சொல்லுவான், குர்ஆனை ஓதுங்க.
இவர் ஓத ஆரம்பிப்பார். இவர் ஓத 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 இவருடைய அந்தஸ்து, இவருடைய தரஜா, இவருடைய ஸ்டேட்டஸ் அப்படியே மேலே 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 போயிட்டு கொண்டே இருக்கும். எந்த இடத்துல நிப்பாட்டுறாரோ அந்த இடத்துல தான் இவர் அந்தஸ்து முடியும். டே உலகத்தில் ஒருத்தர் எனக்கு இப்படி சொல்கிறாங்க, அவர் சப்ஜெக்ட் சொல்லி இது நீங்கள் செய்யுங்க, செய்ய 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 உங்களுக்கு ஒரு வீடு, ஒரு வாகனம், ஒரு பூமி, ஒரு இது அப்படி 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 மேலே மேலேக்கு போவீங்கன்னா எப்படி இருக்கும்? இதுக்கு ஒருத்தர் கூப்பிட்டு சொல்கிறார், ஒருத்தர் நீங்கள் சப்ஜெக்ட் செய்யுங்க உங்களுக்கு இது தரேன், இன்னும் கொஞ்சம் செய்யுங்க இதை தரேன், இன்னும் கொஞ்சம் செய்யுங்க இதை தரேன், இப்படி அந்தஸ்தை கூட்டி கூட்டி கொண்டு போகிறாரு. எப்படி சந்தோஷப்படுவோம்? ஆனால் அல்லா என்ன செய்வோம், நாளை கியாமத்து நாள் ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் தொட்டு கீழே இருக்கக்கூடிய கடைசியாக வந்த எல்லா மனிதர்களுக்கு முன்னாள் வல்லங்களை கூப்பிட்டு செல்வான், குர்ஆனை ஓதுங்க, குர்ஆனை ஓதுங்க, ஓதிக்கொண்டே போங்க. ஒவ்வொரு ஆயத்துக்கும் உங்களோட அந்தஸ்து என்ன செய்யும்? ஒவ்வொரு ஆயத்து ஓத ஓத உங்களோட அந்தஸ்து கூடிக்கொண்டே போகும், கூடிக்கொண்டே போகும். எவ்வளோ பெரிய பாக்கியம்! உலக மக்கள் எல்லாரும் பார்த்து கொண்டிருப்பாங்க. உலகத்தில் ஆரம்ப மனிதர் வரையும் கடைசி மனிதர் வரைக்கும் எல்லாரும் பார்த்து கொண்டிருப்பாங்க. எல்லாருக்கு முன்னாடி நாங்கள் குர்ஆன் ஓதுவோம். எவ்வளோ பெரிய அந்தஸ்து! ஆனால் என்ன செய்யணும்? உலகத்தில் கொஞ்சம் குர்ஆன் ஓதிட்டோம், எங்களுக்கு அலிஃபா தெரியும், கொஞ்சம் பார்த்து ஓத தெரியும், முக்கி முக்கி ஓதுறோம், அல்ஹம்துலில்லாஹ் எங்களுக்கு குர்ஆன் போதும். இதோட நிப்பாட்டுறியா? இதோட நிப்பாட்டிக்கொள்றியா? பேசுங்க, இதோட நிப்பாட்டிக்கொள்றியா? இல்லை, தஜ்வீத் ரூல்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் படிக்கணும். எல்லா தஜ்வீத் ரூல்ஸையும் நாங்கள் படிக்கணும். எல்லாத்தையும் படித்து எல்லாரும் சொல்கிறேன், வரத்திலில் குர்ஆன தருத்தீலா, வரத்தலில் குர்ஆன், வரத்திலில் குர்ஆன தருத்தீலா. குர்ஆன் என்ன செய்யணும்? நாங்கள் தருத்தீலா தஜ்வீத் முறையோடு ஓதணும். ஒன்றாது அதுக்கு பிறகு நாங்கள் குர்ஆனை பாடமாக்கணும். அதோட நிப்பாட்டிக்கொள்றது இல்லை. நாங்கள் எதை படித்தோமோ அதை மற்ற மக்களுக்கு என்ன செய்யணும்? நாங்கள் ஒரு சொசைட்டியை உருவாக்கணும். குர்ஆன் ஓதுற, குர்ஆனை கற்றுக் கொடுக்குற, குர்ஆனை நல்ல பாடமாக்குற ஒரு இதை நாங்கள் உருவாக்கணும். இதுதான் எங்களோட நோக்கம். ஏன்? அல்லாஹ்வோட பொருத்தம். உலகத்தில் நாங்கள் எதுக்காக வாழ்கிறோம்? அல்லாஹ்வோட பொருத்தத்தை அடையிறதுக்காக வாழ்கிறோம். அல்லாஹ்வுடைய பொருத்தத்தை அடையிறதுக்காக வேண்டி. அப்போ என்ன செய்யணும்? குர்ஆன்ன்றது என்னது? அல்லாஹ்வுடைய வார்த்தை, அல்லாஹ்வுடைய வார்த்தை. அப்போ நாங்கள் குர்ஆனுக்கு கண்ணியம் கொடுக்கணும். எப்பயுமே நினச்சிக்கொள்ளணும், எங்களுக்குன்னு சொந்த குர்ஆன் இருக்கணும். எங்களுக்குண்டு சொந்த குர்ஆன். வீட்டில் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மொபைலுக்கு தானே. பாப்பாக்கு ஒரு மொபைல், உம்மாக்கு ஒரு மொபைல், தாத்தாக்கு ஒரு மொபைல், தங்கச்சிக்கு ஒரு மொபைல், நானுக்கு ஒரு மொபைல், எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஃபோனுக்கு தானே. ஒரு ஃபோனுக்கு தான் வீட்டில் எல்லாத்துக்கும். தாத்தாட ஃபோனை தான் நானே பாவிக்கிறேன், நானோட ஃபோனை தான் உம்மா பாவிக்கிறேன், அப்படி இல்லை. ஃபோன் என்னது? ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனித்தனி ஃபோன் வச்சுக்கிறோம். ஆனால் வீட்டில் ஒவ்வொரு வீட்லேயும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனித்தனி குர்ஆன் இருக்குதா? தனித்தனி குர்ஆன் வச்சுக்கிறோமா? பாப்பாட குர்ஆன் எடுத்து நானே ஓதுறேன், நானே குர்ஆன் எடுத்து தாத்தா ஓதுறேன், தாத்தா குர்ஆன் எடுத்து உம்மா ஓதுறேன். எங்களுக்குண்டு தனி குர்ஆன், எங்களுக்குண்டு தனி குர்ஆன் ஈக்கணும். குர்ஆன் மாத்திரம் இல்லை, ஓதி கொஞ்ச நாள் முடிச்சுட்டு குர்ஆனை காணோம், குர்ஆன்ட பேஜ் பிஞ்சு. நான் இன்றைக்கு சொல்கிறேன், நான் போன தடையை சென்று தான். நான் 2003ஆம் ஆண்டு மதரசாவுக்கு ஓத போனேன் ஹிஃபுஸ் செய்கிறது. எனக்கு 11 வயசு, எனக்கு 11 வயசு. அந்த டைமில் எனக்கு ஒரு வாப்பா எனக்கு குர்ஆன் வாங்கி தந்தார் ஹிஃபுஸ் பண்ணுறதுக்கு. அந்த டைமில் அந்த குர்ஆன் நம்பர் போட்டிப்பாங்க 136 136 15 வரைக்கும் குர்ஆன். அந்த குர்ஆன் இன்னும் எனக்கிட்டே இருக்குது. அந்த குர்ஆன் இன்னும் அதை பிஞ்சி ஒட்டி பைண்டிங் பண்ணி எல்லாம் செஞ்சு இன்னும் என்னோட வச்சுக்கிறேன். என் ஆசை எனக்கு மவுத் வரைக்கும் என்னை குர்ஆனை நான் என்னை வச்சுக்கொள்ளணும். எப்போ நான் மவுத்தாக போகிறோன்னா என்னை மவுண்ட கையில் அதை கொடுக்கணும். இந்த வாப்பா எனக்கு குர்ஆன், நாங்கள் என் குர்ஆன். ஆனால் ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனி குர்ஆன். அது எங்கே போனாலும் என்னையோட இருக்கணும். மொபைல் ஃபோனை மிஸ் பண்ணுவோமா? எங்கேயாச்சும் போக்கல எங்கள்ட உடுப்பலை வச்சுட்டு போவோமா? ஒரு பயணம் போக்கல எங்கள்ட ஷூவை கழட்டி வச்சுட்டு போவோமா ஷூ இல்லாமல்? இது மாதிரி குர்ஆனும் என்னோட எங்கே போனாலும் மீக்கணும் மவுத்து வரைக்கும். நான் பயணம் போனாலும், வெளிநாட்டுக்கு போனாலும், ஜமாத் போனாலும், வீட்டுக்கு போனாலும், ட்ரிப் போனாலும் எனக்கு குர்ஆன் எங்கே இருக்கணும்? என்னையோட இருக்கணும். இதுதான் நான் குர்ஆனுக்கு செய்கிற கண்ணியம். இதுதான் நான் குர்ஆனுக்கு செய்கிற கண்ணியம். ஒவ்வொரு நாளும் என் குர்ஆனை எனக்கு ஓதுறதுக்கு குறைஞ்ச நான் ஒரு ஜூஸோ 2 ஜூஸோ 3 ஜூஸோ நான் என் குர்ஆனை நான் ஓதணும். என் குர்ஆன் ஓதணும். அப்படி இல்லை ஒரு நாளைக்கு நான் ஃபுல்லாக பிஸி ஆகிட்டேன், ஒரு நாளைக்கு நான் நோயாளி ஆகிட்டேன், எனக்கு சரியான கஷ்டம். ஆனாலும் என் குர்ஆன் எடுத்து நான் கொஞ்சம் திறந்து சரி எனக்கு கண்ணால் பார்க்கணும். கொஞ்சம் திறந்து சரி எனக்கு குர்ஆன் என்ன செய்யணும்? கண்ணால் பார்க்கணும். இதுதான் நான் குர்ஆனுக்கு கொடுக்கக்கூடிய கண்ணியம். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஹதீஸ்ல சொன்னாங்க, அல் குர்ஆனு ஹுஜ்ஜத்துல் லக அவ் அலைக, அல் குர்ஆனு ஹுஜ்ஜத்துல் லக அவ் அலைக. கியாமத்து நாளில் குர்ஆன் உண்டோ எங்களுக்கு சாதகமாக சாட்சி சொல்லும், இல்லாட்டி எங்களுக்கு எதிராக சாட்சி சொல்லும். குர்ஆனை நாங்கள் உலகத்தில் எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறோமோ, குர்ஆனை உலகத்தில் நாங்கள் எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி குர்ஆன் என்ன செய்யும்? கியாமத்துடைய நாளையில் எங்களோட நடந்து கொள்ளும், எங்களோட நடந்து கொள்ளும். நாங்கள் குர்ஆனை நல்ல முறையில் ஓதினோம், குர்ஆனை நல்ல முறையில் பாதுகாத்தோம், குர்ஆன் காட்டின முறையில் நாங்கள் அமல் செஞ்சோம். குர்ஆன் என்ன செய்யும்? நாளைக்கு எங்களுக்கு சொர்க்கத்துக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு அல்லாஹ் கிட்ட ஷஃபாத் செய்யும். யா அல்லாஹ், இந்த மனிதர் உலகத்தில் என்னோட இப்படி நடந்து கொண்டார், என்னை இப்படி என்னை நான் காட்டின வழிமுறையில் இவர் ஃபாலோ பண்ணினார், நான் சொன்ன விஷயங்களை இவர் செஞ்சார், என்னை கண்ணியப்படுத்தினார்.
யா அல்லாஹ் ஏண்ட ஷஃபாத்தை கொண்டு இவர் செய், ஏண்ட பரிந்துரையை கொண்டு இவரை நீ சொர்க்கத்துக்கு கொண்டு போய் சேரு. அதே நாங்கள் குர்ஆனை கணக்கெடுக்கலை, குர்ஆனை ஓதல்ல, நோம்பு வந்தால் மட்டும் கொஞ்சம் திறந்து பார்த்தோம். அதையும் ஒரு 30 ஜூஸ் கண்ணால் பார்த்து சரி ஓதி முடியலை, சும்மா அந்த எல்லாரும் சொல்கிறதுக்காக வேண்டி கொஞ்சம் திறந்து பார்த்தோம். நோம்பில் வச்சு மூடின குர்ஆனை வார வருஷம் நோம்புக்கு தான் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம், திறந்து பார்க்குறோம். குர்ஆன் என்ன வழிமுறைகளை சொல்லிச்சோ அந்த வழிமுறைகள் நாங்கள் ஒரு நாளும் பின்பற்றலை. இப்போ குர்ஆன் எங்களுக்கு ஷஃபாத் செய்யுமா, ஷஃபாத் செய்யுமா? ஒரு நாளும் இல்லை. ஆனால் நாங்கள் என்ன செய்வோம், குர்ஆனை படிக்கணும், குர்ஆனை விளங்கணும். இன்றைக்கு யார் யாரோ படித்த பாட்டுகளுக்கு மாஷா அல்லாஹ் எவ்வளோ பெரிய அர்த்தம் ஒன்று அந்த பாட்டில் இருக்குது. அவர் படித்த பாட்டில் மாஷா அல்லாஹ் எப்படி ஒரு அர்த்தம் உண்டு, எவ்வளோ ஆழமான கருத்தோட பாட்டு படிக்கிறாரு. இதெல்லாம் நாங்கள் ஆட்சி செய்கிறோம். எப்பயாச்சும் ஒரு சூறாவை நாங்கள் எடுத்து இந்த சூறாவில் எவ்வளோ ஆழமான கருத்து அளிக்குது, அல்ல இந்த சூறாவில் எவ்வளோ விஷயங்களை விளங்கப்படுத்திக்கிறான். சின்ன சூறாலையும் அல்ல இவ்வளோ கருத்துக்களை உள்வாங்கிக்கூடிய ஒரு சூறாவாக இந்த சூறா ஆகிக்குது. எப்போ சரி ஒரு குர்ஆனில் வரைக்கிற ஒரு சூறாவை எடுத்து நாங்கள் பாடமாக்கிக்கிறோமா, பார்த்திக்கிறோமா, அதில் தஃப்சீரை நாங்கள் விளங்கிக்கிறோமா? ஏன் காரணம், குர்ஆனுடைய அன்பு எங்களோட உள்ளத்தில் இல்லை, குர்ஆனுடைய முஹப்பத் எங்களோட உள்ளத்தில் இல்லை. யார் யாரோ அத்தனை சொன்னேன், யார் யாரோ இங்கே ஒருத்தன் படித்த பாட்டை வச்சு பாரு இந்த படுத்து இப்படி மாஷா அல்லாஹ் எவ்வளோ ஆழமான கருத்தோட பாட்டு படிச்சுக்கிறான் பார்த்தீங்கன்னா. ஆனால் குர்ஆனில் ஒரு சின்ன சூறா எடுத்து இன்ன ஆத்தேனா கல்கௌசர் சூறா எடுத்து இது ஏன் இறங்கிச்சு, என்ன காரணம், இதில் என்ன சொல்லப்பட்டுக்குது, எப்பயாச்சும் நாங்கள் தேடி பார்த்தோமா, எப்பயாச்சும் இதை விளங்குறதுக்கு முயற்சிமா? குர்ஆனில் சின்ன சூறா, பெரிய பகர சூறாலாம் விடுவோம், பெரிய பெரிய சூறாக்கள் விடுவோமே, முழு குர்ஆனை விடுவோமே. குர்ஆனில் சின்ன சூறா இது, குர்ஆனில் சின்ன சூறா இது சூரத்துல் கௌசர், சூரத்துல் இன்னா ஆத்தேனா கல்கௌசர் ஃபஸல்லி லிரப்பிக வன்ஹர் இன்ன ஷானியக ஹுவல் அப்தர். இந்த 3 ஆயத்து எப்பயாச்சும் நாங்கள் ட்ரை பண்ணிக்கிறோமா? இந்த குர்ஆன் தஃப்சீரை நாங்கள் விளங்கணும். இந்த குர்ஆன் அந்த ஒவ்வொரு சூறாக்களையும் நல்ல ஒரு காரணத்துக்கு தான் இறங்கி வச்சுக்கிறோம். அது கூட அஸ்பாபு நுசூல்னு இருக்குது. ஒவ்வொரு சூறாவும் ஏன் இந்த சூறா எல்லாம் இறச்சான், பக்ரா சூறாவை எல்லாம் ஏன் இறங்கி வச்சான், ஆல இம்ரான் சூறாவெல்லாம் ஏன் இறக்கி வச்சான், அந்த சூறாக்கு ஏன் இப்படி பேர் வச்சு. அதே மாதிரி குறைஞ்சது குர்ஆனுடைய சின்ன சூறாக வச்சு நாங்கள் பார்த்துக்கிறோமா இந்த சூறா ஏன் இறங்கிச்சு, இந்த சூறாவுடைய விளக்கம் என்ன. அதனால் குர்ஆனுக்கு நாங்கள் டைம் கொடுக்கணும், குர்ஆனுக்கு நாங்கள் டைம் கொடுக்கணும். குர்ஆன் நாளைக்கு யார் குர்ஆனை பாடமாக்கி அதன்படி அமல் செஞ்சு இப்போ நாளைக்கு கியாமத்து நாளில் எல்லாம் செய்வான். கியாமத்து நாளில் அவங்களோட பெற்றோருக்கு அல்ல ஒரு கிரீடம், பெற்றோருக்கு அல்ல ஒரு கிரீடத்தை அனுப்பிப்பான். தெரிந்தானே, கிங் போடுவாங்க கிரீடம் தலையில், கண்டிக்கிறீங்களா? அந்த கிரீடம் எவ்வளோ பிரைட்னஸ் ஆகிக்க முடிச்சுன்னா, எவ்வளோ வெளிச்சம் ஆகிக்க முடிச்சுன்னா, சூரியன் ரூட்டுக்கு வந்து எப்படி வெளிச்சம் ஆகிக்கும், எங்கேயோ ஈக்கிற சூரியன் வெளிச்சம் உலகத்துக்குமே படுது. சூரியன் எத்தனையோ கோடி மைலுக்கு அங்கால் ஈக்கிற சூரியனுடைய வெளிச்சம் உலகத்துக்கு படுது தானே. எங்கள் ரூட்டுக்கு சூரியன் வெளிச்சம் இல்லை இன்றைக்கி, அது நீங்கள் மூடி வச்சு தான் செய்ய வழி இல்லை, பெட்ட வழியில் எங்களுக்கு சூரியன் படலை சொல்லிடுமா? எங்கேயோ ஈக்கிற சூரியன் அவ்வளோ வெளிச்சம் கொடுக்குதுண்டா, சூரியன் வீட்டுக்கு வந்தா எப்படி பிரைட் ஆகிக்கும். அப்போ அல்லாஹ் எங்களுக்கு இல்லை, குர்ஆனை பாடமாக்கின எங்களுக்கு இல்லை, எங்களோட பேரண்ட்ஸுக்கு அல்லாஹ் என்ன செய்வான், ஒரு கிரீடத்தை தலையில் அணிவிப்பான். அது சூரியன் எங்களோட வீட்டுக்கு வந்தால் எவ்வளோ வெளிச்சமோ அதை விட வெளிச்சமாயிக்கும், அதை விட பிரகாசமாயிக்கும். அப்போ குர்ஆனை நாங்கள் படித்து நாங்கள் ஹாஃபிஸ் ஆகி அதன்படி அமல் செஞ்சால் அல்லாஹ் எங்களுக்கு எவ்வளோ அந்தஸ்து தருவான், அல்லாஹ் எங்களுக்கு எவ்வளோ அந்தஸ்து தருவான். அந்த அந்தஸ்தில் எங்களால் சொல்லி முடியலை. அல்லாஹ் எங்களுக்கு என்ன அந்தஸ்து தருவான்றது எங்களால் என்ன செய்யாது, கற்பனை செய்ய முடியாது. ஒரே ஒரு சம்பவத்தை சொல்லி முடிச்சிடும். சொர்க்கவாசிகளுக்கு அல்லாஹ் கொடுக்கக்கூடிய தன்மை, அல்லாஹ் என்ன செய்வான், சொர்க்கவாசிகளுக்கு எல்லாத்தையும் கொடுப்பான், சொர்க்கவாசிகளுக்கு எல்லாத்தையுமே கொடுப்பான், இல்லைன்றது கொண்டும் இல்லை, எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு அல்லாஹ் ஒரு தடவை சொல்லுவானா, நீங்கள் கேட்குறதையும் தாரன், நீங்கள் நினைக்கிறதையும் தாரன். எப்படி ஒரு விஷயமைக்கு வாயில் கேட்குறேன், எனக்கு இதை தாங்களே, இதை செஞ்சு தாங்களே, இப்படி ஒன்று எனக்கு ஏற்பாடு செய்யுங்கண்ணே, வாயில் கேட்குறேன். இன்னொன்று நாங்கள் திங்க் பண்ணுறேன், சிந்திக்கிறேன், இதையும் தாரன். 2 நினைக்கிறதையும் தாரன், சிந்திக்கிறதையும் தாரன். இப்போ எல்லாரும் சிந்திக்க ஆரம்பிப்பாங்க, சொர்க்கவாசியிலலாம் வாயில் கேட்கவும் ஆரம்பிப்பாங்க, சிந்திக்கவும் ஆரம்பிப்பாங்க. அதில் குறைஞ்ச ஒருத்தர் சிந்திச்சுப்பார், ஒருத்தர் ஒவ்வொரு மாதிரி திங்க் பண்ணுவாங்க தானே. அதில் குறைஞ்ச அளவு ஒருத்தர் திங்க் பண்ணிப்பார். எப்படி உலகத்தை படைத்த நாள்லேருந்து அழித்த நாள் வரைக்கும் என்னென்னலாம் நீ கொண்டு வந்தியோ எல்லாத்தையும் எனக்கு தான். எப்படி இந்த வேர்ல்டு எப்பெல்லாம் க்ரியேட் பண்ணினானோ அதுலேருந்து இந்த வேர்ல்டு எண்ட் முடிகிற அழிச்சித்தான். இது வரைக்கும் எதெல்லாம் நீ படைச்சியோ எல்லாத்தையும் எனக்கு தான்.
இதுதான் ஆக ஒருத்தர் திங்க் பண்ணிக்கிறதுல ஆக குறைஞ்சது. எப்படி? என்னத்தை கேட்டார்? ஊடுண்டு கேட்டாரா? வானமுண்டு கேட்டாரா? என்னத்தை கேட்டார்? என்னத்தை கேட்டார்? உலகத்தில் படைச்ச எல்லாத்தையுமே தான். உலகத்தில் படைச்ச எல்லாமே தான். ஸ்ரீலங்காவையும் தான், இந்தியாவையும் தான், ஜப்பானையும் தான், ஆஸ்திரேலியாவையும் தான், அமெரிக்காவையும் தான். அது எப்போ இருந்து? இப்போ மட்டும் இல்லை, உலகம் படைச்ச காலிலேருந்து கடைசி வரைக்கும் இதெல்லாம் மிச்சம் எல்லாத்தையும் தான். ஆனால் இது தான் நல்லா சொல்கிறேன். என்னது? இவர் கேட்டதில் ஆக கொஞ்சம். இவர் கேட்டதில் ஆக கொஞ்சம். அப்போ இன்னும் மற்றவங்களாம் எவ்வளோ கேட்டிப்பாங்க? இன்னும் எத்தனையோ பேர் எத்தனையோ ஜாய் கேட்டிப்பாங்க. அல்ல எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு சொல்லுவானா, உங்களுக்கு கேட்கவும் தெரியா, நினைக்கவும் தெரியா. உங்களுக்கு கேட்கவும் தெரியா, நினைக்கவும் தெரியா. இதுதான் சொர்க்கம். இதுதான் சொர்க்கம். ஒருத்தர் கேட்டார், உலகத்தில் படித்த நாள்லேருந்து முடி வரைக்கும் எல்லாத்தையும் கேட்டார். அதுதான் ஆக லோ. இன்னும் எத்தனையோ பேர் எத்தனையோ ஜாதிகள் கேட்டிப்பாங்க. அல்ல என்ன சொன்னாங்க கடைசியா? எல்லாம் கேட்டு முடிச்சிட்டீங்கன்னு சொன்னானா, உங்களுக்கு கேட்கவும் தெரியா, அடுத்து என்னது? நினைக்கவும் தெரியா. இதுதான் சொர்க்கம். இதுதான் சொர்க்கம். அதனால் எங்களை ஒவ்வொருத்தருடைய நோக்கம் அல்லாட பொருத்தத்தை அடையணும், சொர்க்கத்தை அடையணும். அதுக்காக வேண்டியது நாங்கள் தீனுடைய உழைப்புகள் செய்கிறோம், குர்ஆனை பாடமாக்குறோம், மரணம் செய்கிறோம். அதனால் இன்ஷா அல்லாஹ் இன்றையும் என் துவா, நான் இந்த நோம்பு துவக்க நேரத்தில் இந்த கோகிலாலின் மதரசா முழு உலகத்துக்கும் உண்மாதியான ஒரு மதரசாவாக மாறும். நாங்கள் நீயத்தை பெருசாக வைக்கிறது. கொஞ்சம் பேர் தைக்கிறோம். சாபாக்கள் பத்ருடைய யுத்தத்தில் எத்தனை பேர் இருந்தாங்க? வெறும் 300 சொச்சம் பேர். காஃபிரர் பெரிய ஒரு தொகை. ஆனால் எல்லாம் மாற்றி கொடுத்தானா இல்லையா? மாற்றி கொடுத்தானா இல்லையா? அதனால் நாங்கள் நியத்து வைப்போம், இன்ஷா அல்லாஹ் இந்த மதரசாவுடைய மாணவர்கள் இவங்களோட குர்ஆனுடைய பிரயோஜனம் முழு உலகத்துக்கும் போகணும். முழு உலகத்துக்கும் போகணும். கியாமத்து நாள் வரைக்கும் இந்த மதரசா இயங்கணும். மதரசாவுடைய பல முறையில் பல கட்டங்களில் மதரசாக்களோட வளர்ச்சிகள் உருவாகணும். அது மாத்திரம் இல்லாமல் இந்த மதரசாவில் பல முன்னேற்றங்களை இன்னும் உருவாக்கணும். இந்த கோகிலாலையில் மதரசா நடக்கிறது. இது மதரசா மாணவர்கள் மாத்திரம் முடிச்சிடாமல் இன்ஷா அல்லாஹ் இந்த மதரசாவில் எத்தனையோ பேர் வாலிபர்கள் வயதுவர்கள் குர்ஆன் ஓத ஆசைப்படுறாங்க. அவங்களுக்கு ஆசை, ஆனால் வெக்கம். குர்ஆனுடைய பயன்களை கேட்கல, குர்ஆனுடைய விஷயங்களை கேட்கல, ஃபலாயில்கள் கேட்கல. எத்தனையோ பேர் குர்ஆன் ஓத ஆசைப்படுறாங்க. ஆனால் அவங்களுக்குரிய விஷயம் என்ன? இப்போ போய்ட்டு படிக்க போகலே, இவ்வளோ வயசாயும் குர்ஆன் ஓத தெரியாமல் இருக்கிறாரு, இவ்வளோ வயசாயும் வாலிஃபனாயும் குர்ஆன் அலிஃபா தெரியாமல் இருக்கிறாரு. இந்த வெக்கத்தால் என்ன செய்கிறாங்க? நிறைய பேர் இன்னும் குர்ஆனை விட்டு தூரமாகறாங்க. இவங்களெல்லாம் நாங்கள் இனம் காணணும், இவங்களுக்கும் குர்ஆனை கற்றுக் கொடுக்கணும். இதெல்லாம் எங்கள்கிட்ட பொறுப்பாகுது. அதனால் இன்ஷா அல்லாஹ் நாங்கள் முயற்சி செய்வோமா? இன்ஷா அல்லாஹ் இந்த நேற்று வைங்க ஒவ்வொருத்தரும் நான் ஒவ்வொருவரும் ஹாஃபில் ஆகணும், குர்ஆனை மனனம் செய்யணும், அதன்படி அமல் செய்யணும். இதை மற்ற மக்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கணும். என்னால் 10 ஹாஃபிஸ் 100 ஹாஃபிஸ் உருவாகணும் உலகத்தில். நான் ஒரு 10 ஹாஃபிஸ் உருவாக்கிட்டு மௌத்தா போயிட்டேன், என் கபூரில் பட்டோலையில் அமல் மூடப்படுமா? அந்த 10 ஹாஃபிஸ் என்ன செய்வார்? அந்த ஒவ்வொருத்தரும் இன்னொரு 10 பேர் உருவாக்குவாங்க. இப்போ என்ன செய்யும்? 100 பேர் ஆகும். அந்த 100 பேர் இன்னொரு 1000 ஹாஃபிஸ்மார் உருவாக்குவாங்க. அதுக்கு அங்கிட்டுக்கு எத்தனை லட்சம் ஹாஃபிஸ் ஆகுதோ எல்லாரோட கூலி மேலும் வந்து கொண்டே இருக்கும். எவ்வளோ பெரிய பாக்கியம்! பாக்கியமா இல்லையா? பாக்கியமா இல்லையா? அதனால் இன்ஷா அல்லாஹ் நாங்கள் குர்ஆனுக்கு டைம் கொடுப்போம், குர்ஆனுக்காக வேண்டிய முயற்சி செய்வோம். அல்லாஹ் எங்களோட ஈருல வாழ்க்கையும் அல்லாஹ் சீராக்கி தருவான். வாஹிரு தஅவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். ජසාකල්ලා මෞලවී. මීළඟට කසීදාවත් සඳහා බරීරා අබ්දුල් හකීම්. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. سال دمعي شوقا يا حبيبي إليك، فاد قلبي إشقا بالصلاة عليك، طارت روحي حبا في المنام إليك، رام كلي كربا سيدي لبيك، قلبي في المدينة وجد السكينة، قال يا نبينا السلام عليك، قلبي في المدينة وجد السكينة، محمد نبينا السلام عليك، صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله، صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله، صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله، صلوات الله وسلامه
عليك يا حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله 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 يا أبا الزهراء كم أحن إليه للكبات الخضراء جئت أصلي عليه يا جد الحسنين محمد يا زين يا من جئتنا بشرى طه نور العين قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك والسلام. මීළඟට දෙමළ කතිකයක් සඳහා උමර් අබ්දුල් රහීම්. மூத்துக்குரிய ஹஸ்ரத் அவர்களுக்கும் என் சகோதர சகோதரிகளுக்கும் மற்றும் இங்கு வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. நான் இன்று உங்கள் முன்னிலையில் பேச எடுத்துக்கொண்ட விடயம் அல் குர்ஆனின் சிறப்புகளாகும். ஆம், நாம் இன்று புனித ரமலான் மாதத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம். இம்மாதத்திற்கு இன்னொரு பெயர் இருக்கின்றது. இதை அல் குர்ஆனின் மாதம் என்றும் கூறுவர். அல் குர்ஆன் இது அல்லாஹ் முஹம்மது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் மூலம் அருளப்பட்டது. இந்த அல் குர்ஆனை ஓதுவதும் இதை மனனம் செய்வதும் இதனை பார்ப்பதும் இதனை கண்ணியப்படுத்துவதும் நன்மையாகும். எனவே முஹம்மது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறியுள்ளார்கள், அஃலலுல் இபாதத்தி திலாவத்துல் குர்ஆன், அமல்களில் மிகச்சிறந்த அமல் அல் குர்ஆனை ஓதுவதாகும். எனவே நாங்கள் அனைவரும் அல் குர்ஆனை கண்ணியமான முறையில் ஓதி அதனை மனனம் செய்து இருலக வாழ்விலும் வெற்றி பெறுவோம் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. මීළඟට ආශිෆ් අස්ලම්ගෙන් සිංහල කතිකයක්. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. මම අද මෙතනට පැමිණියේ අල් කුර්ආනය ගැන වචන ස්වල්පයක් කතා කිරීමටයි. අල්ලාහ් විසින් පොදු මිනිසුන්ට දායාද කළ මඟ පෙන්වීම අල් කුර්ආනයයි. එබැවින් එය ජීවන මාර්ග උපදේශයක් ලෙස පිළිගෙන කටයුතු කිරීම වගකීමක් වේ. අල්ලාහ් අතර අල්ලාහ් සහ අප අතර වන සම්බන්ධතාව වර්ධනය වන්නේ එවිටය. නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන්ට අල්ලාහ් නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන්ගේ වයස අවුරුදු 40 දී ඉක්රා යන වචනයෙන් ආරම්භ වන සූරතුල් අලක් කී පළමු වදම්පා පහළ විය. ඇතැන් සිට පටන්ගත් නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන්ගේ වෆාතිය දක්වා අවුරුදු 23ක කාලයක් දක්වා එය කොටස් වශයෙන් පහළ වී නිමා විය. අල්ලාහ් විසින් නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන්ට ප්‍රදානය කරන ලැබූ අල් කුර්ආනය ලෝවැසියන්ට පහළ වූයේ එය අවසාන ආගම වන්නේ. එයට අල් ෆුර්කාන්, අල් කිතාබ්, අත් තන්සීල්, අල් කිතාබ් යන විවිධ නාමද ඇත. අල් කුර්ආනයේ වාක්‍ය 6686ක්ද ඇත. එහි පරිච්ඡේද 114ක් ඇත. වාක්‍ය ආයත් යනුවෙන්ද පරිච්ඡේද සූරා යනුවෙන්ද ඇඳින්වෙයි. දින 7කින් පාරායන කළ නිමා කිරීමට අල්ලාහ් අල් කුර්ආනයේ මන්සිල් 7කට බෙදා තිබේ. අල් කුර්ආනයේ සජිදා 14ක් නැතහොත් 15ක් තිබේ. වස්සලාම්. මීළඟට ජසාකල්ලා ආසිෆ්. මීළඟට හුදා අනස්ගෙන් ඉංග්‍රීසි කතිකයක්. Bismillahirrahmanirrahim. Respected Maulawis and my dear sisters and brothers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today I am going to say a speech about Ramadan. Ramadan is a very special month of the year for Muslims. Ramadan is also known as Al-Quran's month. Fasting is one of the 5 pillars of Islam. Fasting starts when the first rays of light strike an horizon
and stops on the sunset. Muslims eat one meal before dawn called sahar and break their fast with a short meal known as iftar around sunset. Ramadan is a period of prayers, fasting, charity, and self accountability for the Muslims. It is the month which Allah Almighty opened the doors of blessings for the Muslims. Laylatul Qadr occurs in the last 10 days of Ramadan. Muslims also do ihtikaf in the last 10 days of Ramadan. Our Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam received his first revelation during the month of Ramadan. The month ends with the feast of Eid al-Fitr. It is a gathering based on families and friends. Wassalam, jazakallah khair. ජසාකල්ලාහුදා මීළඟට අප මදරසාවේ උස්තාද් මෞලවී ඉස්මායිල් අන්සාර් මෞලවීතුමාව ආරාධනා කර සිටිනවා දුවා සහ සලවත් පාරයි. آمين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا وفنا يا كريم يا رحيم يا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها يا رب العالمين اللهم نسنا واجبرنا وارزقنا واهدنا لصالح الأعمال والأخلاق اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم زينا بزينة الإيمان وشرفنا بشرف القرآن وأكرمنا بكرامات سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا رحيم يا الله اللهم اعتقنا من النار وادخلنا الجنة يا رب العالمين اللهم اعتقنا من النار وادخلنا الجنة يا رب العالمين اللهم اعتقنا من النار وادخلنا الجنة يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة لك رلا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ربنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ඉන්ෂාඅල්ලා අපේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පෙරනාලික දවසේ ඒ කියන්නේ සිකුරාදා නැත්තම් සෙනසුරාදා පිරේටීවි. ඒ හින්දා ඒක පෙරනාලික දවසේ ටෙලිකාස්ට් කරන හින්දා දැන් මौलवी තක්බීර් කියයි. ඒක පෙරනාලික දවසේ තක්බීර් අපි කියන්නේ. ඒ හින්දා මौलवी තක්බීර් කියනකොට ඔයගොල්ලෝ ඒ තක්බීර් පාරායනා කරනවා. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. හිදායතුල් විල්දන් කුරාන් මදරසාවේ වාර්ෂික ත්‍යාග ප්‍රදාන උත්සවයට අද දින ත්‍යාග ප්‍රදාන දීම සඳහා එක්සත් ඉස්ලාම් සංගමයේ
උප සභාපති ඉලියාස් මොයිඩින් මහතාව ආරාධනා කර සිටිමි. Group D third place ලකුණු 429යි. කාටද? මොහමඩ් අනස් අබ්දුල් හාදි. දෙවන ස්ථානය ලකුණු 457යි. සුදේශ් මිශ්‍රි රිස්මි. inside. පළවෙනි ස්ථානය කවුද? ගෲප් D එකේ නදා නබීල් ලකුණු 474යි. ජසාකලා ඉලියාස් හාජි. මීළඟට ත්‍යාග ප්‍රදාන කිරීම සඳහා නසිර් නානා. ගෲප් C තුන්වෙනි ස්ථානය ලකුණු 454 අබ්දුල්ලා රිස්වාන්. දෙවන ස්ථානය උමර් අබ්දුල් රහීම් ලකුණු 469යි. ලකුණු 483ක් අරගෙන පළවෙනි ස්ථානයේ මොහමඩ් අනස් එෆ් හුදා. ඉංගලම ජසාකලා නසිර් නානා. මීළඟ ත්‍යාග ප්‍රදාන උත්සවය සඳහා අප සංගමයේ සමාජික සබ්රි මහතාව ආරාධනා කර සිටිමු. B group ලකුණු 476ක් අරගෙන තුන්වන ස්ථානයේ අස්මා අස්මි. දෙවන ස්ථානයේ කදීජා රාහුල් රස්මි ලකුණු 535යි. අංගපා රූහුල්. පළවෙනි ස්ථානයේ ලකුණු 546යි බරීරා අබ්දුල් හකීම්. ජසාකල්ලා සබ්රියාජි. මීළඟ ත්‍යාග ප්‍රදානය කිරීම සඳහා එක්සත් ඉස්ලාම් සංගමයේ සමාජික නියාස් මහතාව ආරාධනා කර සිටිමි. ගෲප් A පළවෙනි තුන්වන ස්ථානය ලකුණු 477යි හාතිම් හුසයින් ඩීන්. දෙවන ස්ථානය ආසිෆ් අස්ලම් ලකුණු 514යි. දැන් ගෲප් A පළවෙනි ස්ථානය කවුද එනවා? කවුරුන් නමක් කියන්න? මौलवी කිව්වද අර්කම් කියලා? ලකුණු කීයද යාගෙල්ලත්? ලකුණු 520යි අර්කම් ඉස්මත්.
ரைட் ஜஸாக்கல்லாஹ் ஹைர். மாப்பண்ணி பேர் itu ini tuh பேரண்ட்ஸ் சொன்ன ஹுசைன் නස්රින කොම්පියුටර් හරිනේ ඔක්කොලට හම්බුණාද? ඔක්කොලට හම්බුණාද එයාගේ? අපි මේ හැම අවුරුද්දම හැම ළමයටම අපි ත්‍යාග ප්‍රදානව කරනවා. ඒකට අපේ සංගමේ උපලේකම් නස්රින් මහතාව ආරාධනා කරනවා. අම්මාර් නූරුල්ලා අබ්දුල් අසීස් ඉශ්රත් හව්වා හුසයින් ඩීන් අස්මා කියාස් उस्मान अब्दुल रहीम उमर सफरास जज़ाकल्लाह नजरीन. अब कुरान मदरसावे इन ළමයින්ගේ දෙමෝපියන් වශයෙන් හුසයින් ඩීන් මහතාව ආරාධනා කරනවා. मरियम रिजवान शाहिद शफरास अक्लान अली मरियम अब्दुल रहमान जज़ाकल्लाह. මීළඟ ත්‍යාග ප්‍රදානය කිරීම සඳහා රිස්මි මහතාව ආරාධනා කර සිටිනවා. ෂසා ශෆ්රාස් मरियम अब्दुल रहीम வந்து அப்படிலாம் எடுத்தீங்களா? ஓ எடுத்தோம். பண்ணி அதுவும் பண்ணி நான் எடுத்து அப்போ அதுக்கு வந்து சரி ஐமன் ஹர்ஷாத் ஹஷ்ராத் அஷாத் ரிஹாம் ரஷாத் மைமூனா அப்துல் ரஹ்மான் ஜஸாக்கல்லாஹ். අබ්දුල්ලා අබ්දුල් හකීම් මීළඟ ත්‍යාග ප්‍රදානය කිරීම සඳහා අබ්දුල් හකීම් මහතාව ආරාධනා කර සිටිනවා. අබ්දුල් රෂීද් අනාස් இல்ல தம்பி வரல வாங்க பா அப்துல் ரஷீத் அனாஸ் வாங்க உள்ள வாங்க உங்களுக்கு தான் அந்த டேக் இங்க விடுவாங்க இங்க இமாத் இர்ஷாம் அயான் அஹமத் ஃபர்சான் रैयान रिफास जज़ाकल्लाह. ඔක්කොලාට හම්බුණාද? මදරසා ළමයි ඔක්කොලාට හම්බුණාද? දැන් මදරසාවේ ඉන්නේ ඔක්කොමලාටම? எல்லாரும் கிடைச்சிச்சா? மதரசாக்கு வர எல்லாரும் கிடைச்சிச்சா? ரைட் ஜஸாக்கல்லாஹ் ஹைர்.
අද දින ඉෆ්තාර් වැඩසටහන සහ අපගේ වාර්ෂික ත්‍යාග ප්‍රදාන උත්සවයට අපට සහයෝගය දක්වූ අප සියලු දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අතර පිරේ ටීවී සම්බන්ධ රුදෙක් මහතාට සහ ඔහුගේ සහෝදරයාටත් අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. من الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا واعف عنا يا كريم يا رحيم يا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم انسنا واجبرنا وارزقنا واهدنا لسائر الاعمال والاخلاق اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم اعتقنا من النار وادخلنا الجنة يا رب العالمين اللهم اعتقنا من النار وادخلنا الجنة يا رب العالمين اللهم اعتقنا من النار وادخلنا الجنة يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا رحيم يا الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ربنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم